여름방학 숙제 데이 1의 영어 기사입니다. 자, 제목은 A Hot Summer in France, The Fight Over Air Conditioners이고요. 앞에서 한글 기사에서 여러분이 읽어봤듯이 프랑스가 너무 더워져서 지금 에어컨 사용을 두고 에어컨을 사용해야 되는지 말아야 되는지에 대해서 사람들이 논쟁을 한다는 그런 내용입니다. 일단 프랑스는 왜 에어컨을 그동안 쓰지 않았는지, 그러면 어떤 사람들은 왜 에어컨을 써야 한다고 얘기하고 또 어떤 사람들은 왜 에어컨을 쓰지 말아야 한다고 얘기하는지가 이 기사에 담겨 있죠. 자, 처음부터 끝까지 먼저 한번 들어보겠습니다. 선생님이 읽을 거예요. France is very hot. France is having a very hot summer. In some places, it is over 40 degrees, but many homes do not have air conditioners. In 2025, only 24% of homes had them. Many schools and hospitals do not have them either. People worry about kids and old people. Why no air conditioners? Before, summers in France were not too hot. The north was around 25 to 30 degrees. The nights were cool. The south was hotter, but it was dry and windy. Also, French houses are special. Old houses have thick stone walls. They keep the hot air out. People also use window covers to block the sun. Some people do not like air conditioners. They think air conditioners waste energy and make the earth hotter. Everyone wants one now. This year, this is too hot. Many people want to buy air conditioners and fans now, but stores are running out of them. A big store named Carrefour said they sold 1,000 times more fans and air conditioners. Some schools even closed because it was too hot. The big fight. Now people are arguing. Some people say we need air conditioners to stay safe and healthy. Other people say no, air conditioners use too much power. They will make climate change worse. 자, 기사를 처음부터 끝까지 들어봤습니다. 앞에서 여러분이 한글 기사로 이미 알고 있는 내용이어서 이게 어떤 문장이 조금 어려울 수 있어도 이해를 하는 데는 문제가 없을 거예요. 자, 한 문장씩 살펴보겠습니다. France is very hot. 자, 프랑스가 지금 매우 뜨거워요. France is having. 자, 지금 여기서 having은 가지고 있다라기보다는 겪고 있다라고 이해를 해야 돼요. 다시요, 문장이요. France is having a very hot summer. 그러니까 아주 뜨거운 여름을 갖고 있다보다는 여기서는 겪고 있답니다. 그래서 프랑스가 지금 평소보다 너무 뜨거워져서 문제가 됐죠. In some places, place라고 하면 장소예요. 그래서 어떤 장소에서는요, it is over 40 degrees. 자, 이게 40도가 넘어갔습니다. 오늘 그 일기예보를 보니까 우리나라에서 가장 덥다고 하는 대구가 39도를 기록했대요. 낮 기온이. 그러니까 40도는 거기보다 지금 더 더운 거예요. 우리가 지금 밖으로 나가서 덥다고 느끼는 그 날씨, 그 기온보다 더 올라간 상태가 40도입니다. But many homes do not have air conditioners. 자, but은 하지만이죠. Many homes의 많은 집들이요. do not have, 가지고 있지 않아요. air conditioners. 우리가 에어컨이라고 부르는 이 기계의 원래 명칭이 air conditioners인 거예요. 여기에 보면 컨디션이라는 단어가 들어있습니다. 우리도 몸이 안 좋거나 이럴 때 컨디션이 안 좋아. 그러면 나의 상태를 얘기하는 거죠. 그래서 공기의 상태를 어떻게 조절하는 기계인 거예요. 공기를 시원하게 주로 시원하게 만들긴 하죠. 다시 문장 살펴보면 But many homes do not have air conditioners. 자, 많은 집들이요. 에어컨을 가지고 있지 않습니다. In 2025년에요. Only 24% of homes had them. 2025년이면 지금 2026년이니까 작년의 일입니다. 작년까지는요. only라고 하면 오직
이런 뜻이고 오직 24%의 집들만 24% of homes니까 집들 중에서 24%만 had 그것들을 가지고 있었어요. them은 여기서 뭘 얘기하는 거냐면 앞에 있는 에어컨 얘기하는 거겠죠. 그래서 작년에는 오직 24%의 집만 에어컨을 가지고 있습니다. 이 24%라는 얘기는 뭐냐면 100집이 있으면 집이 100가구가 있어요. 그럼 그 중에서 24집만 에어컨을 가지고 있다는 뜻이에요. 그러니까 반도 안 되는 그 집들만 에어컨을 가지고 있다는 거죠. Many schools and hospitals do not have them either. 자, 집들도 안 갖고 있고요. 많은 학교와 병원들도 do not have them. 여기서 them도 마찬가지로 위에 있는 에어컨디셔너입니다. 그래서 학교와 병원에서도 그 에어컨을 가지고 있지 않았습니다. 여기서 either는 역시라는 뜻이에요. 집들도 안 가지고 있지만 학교랑 병원도 안 가지고 있다. People worry about kids and old people. 자, kids는 어디에 있어요? 학교에 있고 old people은 병원에 있겠죠. 이런 사람들은 면역력이 약하기 때문에 이런 기온 변화나 기온 변화로 인해서 우리가 이제 몸이 힘들어지는 거에 조금 약합니다. 그러다 보니까 사람들이 worry, 걱정하는 거죠. Why no air conditioners? 왜 에어 컨디셔너가 없는지에 대해서 얘기해주고 있습니다. Before 하면 이전에죠. 이전에. 그러니까 2026년 지금 이런 상황이 발생하기 이전에 Summers in France. 자, 프랑스의 여름은요. were not too hot. 그렇게 덥지는 않았습니다. The north was around 25 to 30 degrees. north는 북쪽이에요. 그러니까 프랑스의 북쪽은요. around 주변이 아니고 그러니까 여기 약이에요. 그러니까 뭐 대략 어디쯤. 그래서 25도와 30도 정도였던 거예요. degree가 도입니다. 우리가 25도 뭐 30도 할 때 이 도를 degrees라고 표현을 합니다. 그래서 그 여름이 25도에서 30도 정도였던 거예요. 그러니까 30도면 지금 우리가 한 5월 정도? 6월 정도? 지금 7월이니까 그 정도인 것 같아요. 반팔을 입지만 에어컨을 틀 정도까지는 아닌 거죠. 북쪽은요 25도에서 30도 정도였습니다. The nights were cool. 밤은 해가 지니까 더 시원했겠죠. Nights were cool. The south was hotter. 남쪽은요 hotter, hot인데 이 R 붙일 때 이렇게 단모음 단자음으로 끝난 애들은 여기 자음을 한 번 더 써주고 ER 붙인다고 했어요. 그리고 이렇게 ER이 붙으면 더 뭐뭐한의 뜻을 갖게 되죠. 그러니까 south 남쪽은요 hotter 더 더웠어요. 어디보다 더 더웠겠어요? 북쪽보다 더 덥다는 얘기겠죠? But 하지만요 it was dry and windy. dry는 건조 아니고 windy 하면 바람 부는 이죠. 우리나라의 여름이 힘든 이유는 더운 것도 있지만 이게 습한 것 때문에 습기 때문에 불쾌지수가 많이 올라갑니다. 기온이 올라가지만 건조하면 그런 대로 버틸 수 있어요. 게다가 바람이 살랑살랑 불면 또 괜찮겠죠? Also, French houses are special. French라고 하면 프랑스는 여기 위에 있는 프랑스는 나라의 이름이고요. French라고 하면 프랑스의 이런 뜻입니다. 우리나라는 코리아지만 한국 사람은 아니면 한국의 이렇게 하면 코리안이라고 하듯이 뜻이 쓰임이 달라집니다. French houses are special. special은 특별한 거죠. 그래서 프랑스의 집들은요 특별합니다. Old houses have thick stone walls. 자, 오래된 집들은요 가지고 있어요. thick 하면 두꺼운이에요. 두꺼운데 stone은 돌이죠. 두꺼운 돌로 된 벽이에요. 그 옛날에 지어진 집들은
지금처럼 지금의 구조랑 많이 다르죠. 보통 돌 가지고 많이 지었어요. 프랑스에서는. 그래서 근데 이제 돌을 또 두꺼운 돌로 지은 겁니다. They keep the hot air out. 자, 이 문장은 좀 잘 살펴보세요. 여기서 they가 가리키는 건 이 stone walls예요. 이제 두꺼운 벽이 keep, 여기서는 keep이 보통 유지하다 이런 뜻이죠. 유지하는데 어떤 것을요? 뜨거운 공기를 바깥에다가 유지한다 이런 뜻이에요. 그러면 밖에가 아무리 뜨거워도 이 두꺼운 벽에 막혀서 밖에 계속 있게 되고, 그럼 뜨거운 공기가 우리 집으로 안 들어오면 우리 집은 덥지 않겠죠? 다시요. They keep the hot air out. 자, 그것들은 유지합니다. 뜨거운 공기를 바깥에요. 그래서 우리 집 안으로 들어오지 않게 하는 거예요. People also use window covers to block the sun. 자, 사람들은 또한 사용합니다. window cover, 커버는 덮는 거죠. 그래서 창문 덮개를 사용한대요. To block the sun, block은 막다예요. 그래서 우리가 자외선 차단제를 sunblock이라고도 해요. 해를 막아주는 거라서. 자, block the sun, 해를 막으면 조금 시원합니다. 이 뜨거운 공기가 들어오지 않고 뜨거운 햇살이 들어오지 않으면 그러면 기온이 빠르게 올라가지 않아요. 그래서 이 두꺼운 벽이 더운 공기를 안 들어오게 하고, 그리고 그 창문 마개를 함으로써 태양빛이 들어오지 않게 하고, 그런 방식으로 그렇게 덥지 않았던 그런 여름을 프랑스 사람들은 지내왔던 거예요. Some people do not like. 어떤 사람들은요, do not like의 do not이니까 안 좋아했습니다. air conditioners. 에어컨을 좋아하지 않았어요. They think, 그들은 생각했어요. air conditioners waste energy and make the earth hotter. 자, 어떻게 생각했냐면요. 에어 컨디셔너는요, waste energy, waste 하면 조금 어려운 단어가 나왔는데 낭비하다라는 뜻이에요. 그래서 그 에어컨을 쓰면 에너지를 낭비하게 되고요. 그리고 만들게 돼요. earth는 지구죠. 지구를 hotter, 더 덥게, 더 뜨겁게 만든다고 그렇게 사람들은 생각했습니다. 다시 한번요. They think air conditioners waste energy and make the earth hotter. 자, 그들은 생각했어요. 에어컨이요, 에너지를 낭비하고 지구를 더 뜨겁게 만든다고요. Everyone wants one now. 자, 모두가요, 원해요. 하나를요. 하나의 에어컨을 원하는 거예요. 지금은요. This year. 자, 올해요. It is too hot. 올해는 너무 더워요. Many people want to buy air conditioners. 많은 사람들이요, 원합니다. 사기를. Air conditioners and fans now. 팬은 선풍기예요. 에어컨하고 선풍기를 이제는 원하는 거죠. 너무 더우니까 버틸 수가 없게 된 거예요. But stores are running out of them. running out of 반갑네요. 뭐가 떨어져 가다, 다 써가다 이런 뜻이죠. 하지만 가게들은요, store는 가게죠. 가게들은요, running out of them. 그것들이 다 떨어져 갑니다. 여기에서 them은 위에 있는 에어, 사람들이 사고 싶어하는 에어 컨디셔너와 팬츠를 얘기하겠죠. A big store named Carrefour. 자, 뭐뭐라는 이름이 이런 뜻의 name드고요. 다시요. A big store, 큰 가게인데요. 큰 상점인데 이름이 까르푸라는 프랑스 이름이에요. 까르푸라는 이름의 큰 가게는요, 말했습니다. They sold 1,000 times more fans and air conditioners. 자, 뭐라고 말했냐면 그들이 sold. 자, 이 sold라는 단어는 sell, 팔다라는 단어의 과거형입니다. 그러면 팔았다가 되겠죠. 10 times, 여기선 times는 배예요. 배, 이 타고 다니는 배 아니고 몇 배 할 때 그 배, 뭐 2배, 3배 할 때 그 배요. 그러면 1,000 times는 몇 배겠어요? 1,000배예요. 1,000배. 1,000가 1,000이니까 1,000배를 더 많이 팔았다고 그들이 말했습니다. 자,
더 많이 팔았어요. 뭐를요? Fans and air conditioners. 그러니까 선풍기랑 에어컨을요. 1000배나 더 많이 팔았다고. 1000배. 나 정말 얼마나 많이 팔았는지 알겠죠? Some schools even closed. 자, 일부 학교들은요. even 심지어 close. 자, 닫은 거예요. because 왜냐하면 it was too hot. 너무 뜨거워서요. 마지막 문단입니다. The big fight. 큰 fight. 싸움이네요. 사람들이 왜 논쟁을 하는지에 대해서 나옵니다. Now 이제요. People are arguing. 자, 어려운 단어 하나 나왔어요. 발음은 argue. 원래 단어가 argue인데 여기에 ing가 붙으면서 이가 사라졌습니다. 그래서 이런 형태가 됐어요. argue. 원래 단어인 argue는 마지막 문단이 여러분 그 한글 기사에서 어떤 내용이었어요? 사람들이 논쟁하는 거에 대한 내용이었죠. 그래서 이 argue라는 단어는 논쟁하다 라는 뜻이고 논쟁이 뭐냐면 서로 다른 의견을 가진 사람들이 말이나 글로 다투다라는 뜻이에요. 이 논이라는 게 우리가 논리, 네 말에 논리가 없어 이렇게 할 때 내 말에 논리 그런 뜻이고 쟁의 싸움이라는 뜻이에요. 그래서 논리를 가지고 싸우는 게 논쟁입니다. 그러니까 내가 가진 의견에 대한 이유가 논리예요. 내가 가진 의견이 뭐 에어컨은 써야 돼라는 논리. 에어컨은 쓰지 말아야 돼 라는 논리 그걸 가지고 사람들이 싸우는 겁니다. 그래서 이런 논리를 가지고 싸우는 걸 우리가 논쟁이라고 해요. Now people are arguing. 이제 사람들이 싸우고 있어요. Some people say 어떤 사람들이 말하죠. We need air conditioners. 우리는 컨디션이 필요합니다. 에어컨이 필요합니다. To stay safe and healthy. 자 여기서 stay는 머무르다. stay가 머무르다 이런 뜻을 갖는데 어떤 한 장소에 물리적으로 머무를 수도 있는데 어떤 상태가 계속되는 게 stay의 뜻도 있어요. 그래서 자 어떤 상태가 계속 있으려고요? safe 안전하고요. healthy는 건강한이에요. safe는 안전한이죠. 그러니까 안전하고 건강한 상태가 계속되기 위해서 we need air conditioners. 우리는 에어컨이 필요합니다. Other people say. 자, 앞에 여기 지금 말한 사람들은 뭐예요? 찬성하는 사람들이죠. 에어컨에 대해서 찬성하는 사람들. Other people, other은 다른이에요. 그래서 다른 사람들이 말하기를 그럼 여기는 뭐겠어요? 반대하는 사람들이겠죠. No, air conditioners use too much power. 에어컨은요, use 사용합니다. 너무 많은 power. 전력을요. 전기라고 합시다, 여기에서는. They will make, 그것들은요, will make, 만들 겁니다. 자, climate change. 이 단어는 climate, 기후, change는 바꾸다인데요. 요즘은 아예 덩어리로 이렇게 두 개가 같이 쓰이죠. 이게 워낙에 많은 사람들의 관심사가 되기 때문에 climate change는 기후 변화입니다. worse는 bad가 나쁜이면 worse는 더 나쁜이에요. 그래서 이 문장 다시 보면 They will make climate change worse. 자, 그것들은 만들 겁니다. 기후변화를 더 나쁘게 만들 겁니다. 뭐가요? 에어컨을 쓰면 전기를 너무 많이 쓰니까 에너지를 너무 많이 쓰니까 이게 기후변화를 더 안 좋게 할 거다. 그러니까 우리가 지금 에어컨을 예를 들어서 조금 프랑스는 우리나라처럼 그렇게 덥진 않으니까
여름 기간 동안 우리가 뭐 한 일주일 정도 썼다. 그러면 이렇게 일주일을 썼기 때문에 기후변화가 더 심해지고 그럼 내년에는 2주일 써야 되고 이제 우리처럼 에어컨 없이 살 수는 없게 되는 기후가 될 수도 있겠죠. 그러면 make the climate change worse가 될 수 있는 거예요. 그렇죠? 자, 조금 어려운데 한글 기사 다시 한번 읽어보고 만약에 이 글이 선생님 조금 어려운 것 같아요 라고 하면 여러 번 읽어보세요. 여러 번, 한 번 읽을 때보다 두 번째 읽으면 더 이해가 잘 되고 세 번째 읽으면 또 더 이해가 잘 됩니다. 문제로 넘어가세요. 여기에는 한글 뜻을 쓰는 거예요. 오른쪽에는. 그리고 문제가 지금 5개 있는데 답이 아니고 선생님이 문제 해석만 좀 도와줄게요. 첫 번째 문제입니다. What is the main topic of this news article? 자, 메인 토픽이니까 메인은 주요 토픽은 주제예요. 뉴스 아티클 이거 자체가 뉴스 기사입니다. 그래서 이 뉴스 기사의 주요한 주제가 무엇인지를 여기 밑에서 ABCD 중에서 한번 골라보세요. 자, 두 번째, how hot was it in some places? 자, 얼마나 뜨거웠는가? In some places, 어떤 장소에서는 얼마나 뜨거웠었는지, 그래서 가장 뜨거울 때 어느 정도였다라는 기사 내용이 있었습니다. 찾아보시고요. 자, 3번입니다. What keeps hot air out in old houses? 자, 프랑스의 집들은 좀 특별하다고 했어요. 그래서 더위를 잘 날 수 있다고 했습니다. 그런데 이것이 뜨거운 열기를 바깥에 있도록 막아준다고 했어요. 그게 무엇이었는지 찾아보면 됩니다. 4번 What are stores running out of? 자, 가게들이요 다 떨어져 가는 게 무엇이었을까요? 사람들이 사고 싶은 지금 막 사고 싶어 하는 그것들이죠. 5번입니다. What do some people dislike air conditioners? 여기 지금 dislike라는 단어가 생소할 수도 있겠어요. 여기 보면 like라는 단어가 들어 있습니다. 이 like는 좋아하다인데 dis가 붙으면서 반대의 뜻이 됐어요. 그래서 그럼 어떤 뜻이겠어요? like가 좋아하다인데 반대의 뜻이면 안 좋아하다겠죠. 그러면 왜 어떤 사람들은 안 좋아할까요? 에어컨을요. 그러면 앞에 찬성하는 사람, 반대하는 사람 의견을 우리가 살펴봤잖아요. 그러면 반대하는 사람들의 의견이 뭐였는지 생각하면 ABCD 중에서 답을 고를 수 있겠죠. 자, 이렇게 해서 처음부터 끝까지 문제 푼 다음에 여러분 부모님께 가져가서 숙제한 거 확인받고 정답 체크도 받으세요.